Good evening, everybody. Welcome to the last class of the spiritual teacher for this course. Өнөөдөр багш буйны садан гэдэг энэ хичээл юм аа. Төгсгөлийн хичээл орох нэ. And welcome to people joining us on Facebook. Цахимаар энэ хичээлд оролцож байгаа хүмүүсийн минь дамраад ирээ. Okay, so we'll just start with a very short meditation and setting our motivation. Юу түрүүнд бүгдээрээ нэг богинохон бясалгал хийгээд дараа нь хичээлийг ямар сэтгэлээр сонсохын тэр сэтгэлийг төрүүлье. So just take a few moments to adjust your posture to at least have an upright spine. Just gently or partially close your eyes and just allow yourself to arrive here on your cushion, letting everything else go from the day. Нурууга цэг шулуун суугаад нүдээ хагас санаад тэгээд тухтай суудлаар суусныхаа дараа хамгийн гол нь анхаарлаа байгаа энэ газраа сууж байгаа энэ суудлал дээр авчираа өнөөдөр болсон элдв юмыг сэтгэл санаанаас гаргая. And what can be helpful is to acknowledge or feel the connection between the lower part of your body and the surface beneath you. Grounded and connected to the earth. За сэтгэлээ тогтоох тэ хайн тулд энэ суудалтайгаа доор газартайгаа хүрлцэж байгаа биеийн тэр мэдрэмжээр тогтоох бас тустай байдаг. And also acknowledging the space that your body is now occupying. Before you sat down, there was simply space. Now here you are. Тэр нь өөрийнхөө нэзэлж сууж байгаа орон зайг тэр харлаа авчирч одоо тогтоох бас тустай гэж таныг ирж суухаас өмнө тэнд орон зай байсан. Тэрийг бодоорой. And the third way to be present, to be mindful, is to bring our attention to the trunk of the body, breathe normally, just observe that movement associated with your natural breath, rising and falling or expanding and contracting. If your mind is very busy, you may find it helpful to just repeat those words in connection with the movement. За энэхүү сэтгэлээ тогтоож одоо энэ цаг дээр авчрахын тулд гуравт нь саяны хоёрыг оруулдоо. Тэгээ гуравт нь их биен дээр амьсгалын хөдөлгөөнийг олж түүн дээр тогтёо гэдэг. Тэгээд амьсгал орох гарахад их биений хаана хөдөлж чинь тэр хөдөлгөөн дээр тогтоод илүү бүр одоо анхаарлаа тогтоож барихын тулд тэр хөдөлгөөнийг нэрлэж болно өөртөө тий. Агш тэлэх гэх мэтэр нэрлээд анхаарлаа түүн дээрээ тогтооё. And then you can relax your attention from observing the breath. And we'll come now to setting our motivation. So in our previous 3 classes, we've been focusing upon the qualities of a teacher, the qualities of a student, various points of this topic of the importance of the spiritual teacher.
And now as we arrive at week 4, hopefully we at least have an intellectual understanding, maybe more than that, of how important a spiritual teacher is, a qualified spiritual teacher is, to lead us accurately on the path to enlightenment. За өмнөх 3 дээр энэ лам багш буйны садныг шүтэх талаар ялангуяа багшийн бэлэг чанар юу байх юм бэ? Шавийн бэлэг чанар юу байх юм бэ? Багш шав гэж барилдахад тусдаа ямар бэлэг чанартай байдığım бэ гэдэг талаар зэрэг одоо бусад зүйлсийг ярилцсан гэж. Тэгээд одоо та бүхэнд ямар ч байсан энэ лам багшийг зөв шүтгэхийн талаар зарим нэгэн ойлголт ухаарл те ирсэн байх, суусан байх, одоо заримд нь тэрнээс илүү ч одоо эрдэм төрсэн байж болох юм аа гэж те. Гэхдээ ямар тач багш шавийн барилга тогтоод биднийг гэгэрлийн хотогт хөтлөх энэ зам урд лам багш гэдэг ямар одоо ачтай тустай чухал болохыг ядаж ухаарсан байхаа гэж бодож байна. So we've acknowledged, we've explored a little how we've had many teachers in our life just to learn the things to survive in this worldly kind of existence. But actually, if we're really sincerely interested in the spiritual path, and from a Buddhist perspective, then it's really essential to find a qualified teacher. And then last week we looked at different levels of teachers. So some people find the teacher quickly, some it takes longer. Doesn't matter, at least to have the understanding of the importance and to never give up in the wish and the search for your teacher. Бид нар зүгээр нэг ертөнцийн энэ амьдралаар амьдрахын тулд ямар олон юмыг сурч мэдэх хэрэгтэй байдаг үлээ. Тэр болгоныг бид нар янз бүрийн багшаас сурдаг шүү дээ гэж тий. Тэгэхээр зүгээр өдөр тутмын ертөнцийн энэ амьдралд багш бид нар ийм багш гэдэг биднэрт мийг зааж сургаж байгаа хүн биднэрт ийм чухал байдаг юм чинь өөрийнхөө сэтгэл оюуныг хөгжүүлье тий. За ялангуяа бурхны шишний хувьд бол гэгэрлийн хутагт хүрэх тэр зам мөрийг сэтгэлдээ бүтээе. Түүнийг одоо энэ мөрөөр замныя гэж байгаа бол түүнд хөтлөх багш, эрдэм төгссөн багш гэдэг бол асар чухал юм байна гэдгийг ярилцсан. Дээр нь багштай, лам багштай, өөрийн жинхэнэ одоо язгуур үндэсний багштай учрахын тулд цаг хугацаа ордгийн байна. За зарим нь багштайгаа хурдан түргэн одоо учирсан байсан ч заримд нь бол тийм амар биш те цаг хугацаа ордгийн байна гэдэг янз бүр байдгийн байна гэдэг тухай ярилцсан. Гэхдээ багштайгаа учирнаа гэдэг тийм сэтгэлээр огт шантралгүйгээр та түүнийг хайх ёстой юм байна, эрэлхийлэх ёстой юм байна, шалгаж шинжих ёстой юм байна гэдгийг ярьсан. And then having a very clear reason as to why we want to travel towards and eventually attain the final goal of enlightenment is that we ourselves wish to be free from suffering, we wish to find everlasting happiness. And then we cultivate this compassionate mind, compassionate heart, that not only for ourselves but for every other sentient being. So then it's really beneficial to familiarize our mind with motivating, what we call the bodhicitta motivation, the altruistic motivation, that may I attain enlightenment, may I perfect every good quality, may I purify all the negativities, realize perfect compassion, perfect wisdom, and be a perfect guide to lead others away from suffering. There's nothing more meaningful than this. За тэгвэл яагаад бид нар тэр гэгэрлийн хутагт зориод байна вэ? Яагаад одоо байж хутагт үрж бурхан болъё гэж бодоод байна вэ? Түүнд зорих ёстой юм бэ? Тэгэхээр бид бүгдээрээ жаргалыг хүсдэг учраас тэр юм аа гэж тийм. Бидний цаг үргэлжид хүсчээдэг юм бол амар амгалан байдаг, жаргал байдаг. Тийм учраас түүнд хүрье гэж. За тэгээ бурхны хутагт түрээд өөрөө амгалантай жаргалтай боллоо гэтэл амьтан зовж байна шүү дээ. Тэр нэгүүлсэх сэтгэлийг амьтны зовлонг ухаарч зовлонгоосоо хагцаасаа гэж үсэх тэр нэгүүлсэх сэтгэлийг төрүүлэх юм байна те. Тэгээд тэр одоо сайхан сэтгэлийн хамгийн дээд нь бод сэтгэл юм байна гэж. Бод сэтгэл бол би өөрийн сэтгэлд асрал инрэл одоо болон бэлэг бэлгүүнийг төгс төгөлдөр төрүүлээд
Тэгвэл эрдэм бүхнийг олсноор амьтан бүхнийг би амгалангийн утгах хүргье гэсэн энэ сэтгэл байна. And then if you already have the practice of refuge, then in your mind you can take refuge in Buddha, Dharma and Sangha and generate this bodhicitta mind. If not, then please think about the most meaningful, most relevant motivation for you to generate tonight and do that now, letting it come from your heart. За ингээд аврал одуулдаг хүмүүс бол 3 эрдэнд авралаа одуулж бодоод дээр нь сэтгэлийг төрүүлээд энэ өнөөдрийн намайг сонсох сэтлээ одоо эдгээрээр засаарай. Эсвэл одоо аврал одуулдаггүй сэтгэлийг мэдхгүй хүн байх юм бол намайг сонсох одоо өнөөдрийн хичээлийг сонсох хамгийн сайхан зорилго шалтгаан юу байж болох вэ? Түүнийгээ сайтар тавиарай, бодорой. Thank you. Please relax. Okay. So just to recap a few moments from last week, we got to the point where we were considering how the Guru is actually more kind than all of the Buddhas. But when we first hear this, we think, how come, But how do we meet the Buddhas? How do we learn about Dharma? If we don't meet a guru, if we don't meet teachers, then we don't meet the Buddha, we don't meet the Dharma, other than perhaps in books, but this is not the real meeting we're talking about here. Өмнөх хичээлдэр ярьжсэн зүйлээ нэг эргээд багхан дурдъя. Тэгэхээр багш гэдэг бол лам багш бүний садан бол бурхан бүгдээс санчтай юм байна гэж тэгж ярьжсэн шүү. Тэгэхээр бидэрт ингээ бодохоор асуулт гарч л та яагаад вэ те бурхан бүгдээс яаж ачтай байх юм бэ багш маань гэж те. Гэтэл лам багшгүйгээр бид нар бурхантай хэрхэн уулзах юм бэ? Дээдийн номыг хинээс сонсох юм те. За тэгвэл магадгүй би номноос уншичнаа гэж хэлж бас болох юм те. Гэтэл номоос уншлаа гэд бид нар одоо бурхантай уулзах чадах үлээ те. Тэгэхээр энэ бүгднийг бурхан бүгдтэй уулзруулдаг, дээдийн номтой уулзруулдаг нь бол гагч лам багш буйны садам юм байна. Тийм учраас хамаг бурхтаас ачтай юм байна гэж. And so then a very essential practice to cultivate is what we call devotion to the Guru. But as I've mentioned in the previous weeks, this is not a blind devotion, a blind faith. This is having checked the Guru carefully. And we went through that in previous classes. And then if we are feeling very sure and confident that this is a proper Guru for oneself, then we can go forward and we can cultivate what's called devotion to the Guru. This is very important. За өөрийн сэтгэлд одоо багшийн барилга тогтоохын тулд бидний сэтгэлд төрөх ёстой нэг эрдэм болвол сүжиг байх тийм сүжигтэй байх хэвээр. Тэгэхээр тэр сүжиг болвол зүгээр нэг мухар сохор юм бишээ. Учир начрыг ойлгоогүй байж сүжиглээд байгаа. Тийм мухар сохор сүжиг бишээ гэж тийм. Тэгэхээр энэ бидний нөгөө учир шалтгааны ухаан дээр нь шинжилсэн багшигаа шинжилж ажигласны дээр одоо төрсөн тийм сүжиг байх нь. And so this devotion is based on, one, having checked the Guru, then secondly, recognizing how important it is to have a qualified teacher, that we can't just learn the Dharma from books. And then thirdly is to realize how kind the Guru is, and that is the person who introduces us to the Buddha, introduces us to the path, and actually leads us, especially the main Guru or the main teachers. They're the ones that lead us on this very unfamiliar path of actually going to enlightenment. Not any teacher can lead us on the path. It has to be one who's really traveled this path, who's really studied, who has realizations, who is doing the practices, who's pure in all of these qualities. Then we can have confidence. This is a person who can
take me on this very kind of unknown journey. За тэгвэл сүжиг гэдэг юм юун дээр тулгуурлаж төрдөг юм бэ гэхлээр хамгийн түрүүнд бид нар нөгөө багшигаа шинжилнэ гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бидний нөгөө урт удаан хугацаагаар шинжилсэн тэр шинжилэлтээр маань сүжиг төрөх нь байна гэж. Хоёрдугаарт нь одоо багш болвол the second was the kind and devotion and the kindness, yes. Yeah. Багшигаа бурхтаас илүү ачтай юм байна гэдгийг нь ойлгож ухаарсан тэр сэтгэлдээ те ухаарал төрөх нь шүү дээ те. За би номноос хичнээн уншсан ч гэсэн багш шиг адилхан тэгж бидний хөтлөхгүй нэ шүү те. Тэгэхээр одоо багштай байж иж л биднийг бурхантай уулзруулах нь байна. Номыг одоо номонд хөтлөх нь байна. Номын утга учирыг ойлгуулах нь байна гэдгийг ойлгосон. Тэр багш бол бурхтаас ачтай юм байна гэдгийг ухаарсан. Тэр ухаарал дээр сүжиг төрөх нь байна. Тийм үү? Хоёр дахь нь. Гурав дахь нь болохоор одоо гэгэрлийн хутагт хүрэх тэр зам мөр бол биднэрт өөрт танил биш юм байна. Бид нар тэр зам мөрөөр яваад бүтээч гисэн биш вэ штэ тий. Тэгэхээр тэр мөрийг бидэрт хөтлөх нь бол багшаас өөрхийн ч биш юм байна гэдгийг ухаарсан. Тэгээд багшгүйгээр бол тэр номын мөрийг сэтгэлд бүтэж тэр эрдэмэнд бүтэхгүй юм байна шүү дээ гэдгийг ухаарсан. Энэ ухаарал дээр сүжиг төрөх нь байна гэж. And then remember we went through the 10 qualities, and ideally if we can find a guru, a teacher with the 10 qualities, this is of course best. If not, then 5, and if not, the minimum is 3. Yeah, I'm not going to go through them all again now. There's some previous teachings, classes. За тэгээ багш гэдэг бол 10 бэлэг чанар бүрдсэн байх ёстой гэдээ ярьсан тий. 10 бүрдээгүй маа тэдгээр 10 байхгүй махад 5 нь бүрдсэн байвал сайн гэсэн тий. Байхгүй бол ядаж 3 нь бүрдсэн байх ёстой гэсэн. Тэгэхээр тэдгээр бэлэг чанаруудыг бол энэ дахиж дурдлаггүйгээр урдын хичээлүүд дээр ярьсан. So in the Lam Rim, the teachings that are actually step by step leading us to enlightenment, it talks about or teaches about the advantages of relying upon the Guru correctly. So in other words, having correct devotion, having correct reliance. За нөгөө бодмөрийн зэргийн эрдэмүүд гэдэг тий тэр ном сэтгэлд яаж бүтдэг юм бэ? Эрдэм нь яаж төрдөг юм бэ гэхлээр ерөөсөө багшаас үүднэ гэж тий. Лам багшгүйгээр, лам багшиг шүтгэхгүйгээр бид нар тэр номын эрдэм сэтгэл төрнө гэж байхгүй байна. So it's good for us to go through these from time to time, especially if we feel a bit like our connection or our devotion sort of waning a bit, not as strong as it could be. Then it's really good for us to focus, meditate, analytical meditation on the advantages of the reliance, and it inspires us, lifts us up. Keep going. Багшиг зөвөр шүтсний тус эрдэм нь юу байдаг юм бэ гэдгүүдийг тус эрдэмүүдийг бол байн санаж яхах тустай юм аа гэх. Ялангуяа нэг сүжиг жоохон дороотоод ирэхлээр тий. Яагаад би багштай авах хэрэгтэй? Багшиг яаж шүтэх хэрэгтэй юм ч гэх юм уу? Тийм бодол орж ирэх. Сүжиг дороотох амтэрт бол багшиг шүтсний тус эрдмийг байн санаж шинжилж бясалгах хэрэгтэй юм шүү гэж. And then I'll go through these points fairly briefly. The first one is it brings us closer to Buddhahood or to enlightenment, and how there are two main ways, A and B. За тэгвэл багшиг одоо шүтсний зүйтэй ёсчлон шүтсний тус эрдэмүүд юу юм бэ гэдэг хамгийн ихэнд нь бол бид нар бурхны хотогт ойртноо гэж. So the first one, and very important, is that once you meet and make a commitment to your teacher, and your teacher gives you advice, gives you instructions, whether it's just in the ways of teaching or personal advice, personal things for your life to do, then this is the first way of relying properly, actually fulfilling, following those instructions. Not saying, oh, the Lama told me that, I don't really like that, I'll go somewhere else and see if I can get something better. So once we've asked, then we must do what the teacher says, if we're really sincere about developing in the correct way. За багштай сүжигтэй байгаад багшийн барилга тогтоод багшийг шүтэж байгаа болвол юун түрүүнд нөгөө багш ямар сургаал ном айлтна юу үлд гэж айлтна тэрийг нь номын ч бай, амьдралын ч бай, ахуйн ч бай тэрийг нь ёсчлон дагах хэрэгтэй юм аа гэж чинь тий. Тэрнээс биш багшаасаа нэг юм асуучаа тий. Яхаа үеих үү гэж асуучаа. Тэгээд дараа нь тий би яг тий хийх юм уу
мэдхгүй байна те. Өөр нэг хүнээс судагч юм билүү. Тэгээ сэтгэлд чинь тохирохгүй яж болно шүү багш айлц. Тэгээд ингээ эргэлзээд ёсчлон даахгүй байж болохгүй байх. Нэгэнтээ суусан бол даах хэрэгтэй. That might sound strange, but I know some people who have done this, not just here in Mongolia, but in my my life in Dharma. Then they'll ask one geshe, one lama, then they go to another one, then they go to another one, looking for a better answer or a better practice into something maybe higher. In the end, they're so confused. They don't know what to do. So avoid this confusion. Once you make that commitment after checking, stick with one until you feel, you can maybe take some advice from others, but if you know your root guru, this is the best. За одоо ялангуяа нөгөө язгуур үндэсний лам багш гэж бодож үтж байгаа тэр багшаас очив ямар ном хийх вэ, яах вэ гэдэг ингээ юм асуучаад тэгээд багшийнхаа айлдсан айл дүрийг дагахгүй байх юм бол энэ бол өстой болохгүй зүйлээ гэж тэ. Тэгэхээр яг би Монгол тим харсан гэж ерөөсөө санахгүй байна. Зүгээр гадныхан бол барууныхан тим зөндөө байсан. Тим харж исэн би гэж байна тэ. Нөгөө багшийнхаа хэлсэн юм нь өөрт нь их одоо яадаг юм дээ тэ. За өөр нэг хүнээс очиж тэр гівшээр очиад асууч, энэ гівшээр тэр багшаас очиад асууч гээл яваад идэг. Тэгээ нөгөө багш болгоны өөр юм хэлнэ шүү дээ тэ. Тэгэл одоо айгу мундаг тарин марны ном хэлнэ гэж боддгийм үү яа тэ очиод асуугаал яваал. Тэгээ сүултээ бүр юу ихэ мэдхэ байлаа. Төрөлдөд тийм хүмүүс харж исэн гэж тэ. And then the second way is making offerings to your guru, serving your guru, offering a cup of tea, offering flowers, offering anything, but serving if you see there's something that the guru needs or you can do for the guru, then this is all the ways that we can serve. And it's not from the guru's side that they're actually asking us to make offerings of money or flowers or honey or whatever it might be, but from our side, the guru is such, we could say, a weighty being, a being who has a lot of power, that when we make offerings sincerely with the right motivation, then we actually create a lot of buoyant, a lot of merit from offering and serving the guru. Even, as Lama Zopa Rinpoche used to say, even offering one glass of the guru to the guru with bodhicitta. This is so much merit. Rinpoche, so much. Water or a cup of tea. Yeah. And even if you can't physically do it, you can imagine, you can visualize doing it. This is also very powerful. So much merit. We need merit. It's like the rocket can't go into space without benzene. We can't go to enlightenment without merit, without purification and without merit. This is on going closer to the bodhicitta. It's not... This is in the first point of coming closer to Buddhahood. And then A was, as we just said, about practicing the instructions, and now B is offering and serving the Guru. Comes under this one point. Okay. Тийм эхний хутагт дөхнөө гэдэг, ойртноо гэдэг эхний тус эрдэм дотор эхнийхт нь багшийнхаа нөгөө нэг одоо зарилгалсан тэр ном юмын дагах нь тийм үү. Хоёрт нь болохоор багштай дахил өргөнөө гэж те. Тэр нь болохоор багш нэг юмар дутчаал те. Бид нар юм өгөөл багшаагаа нэг юмтай олгоод байгаа даа биш юм аа гэж те. Яагаад гэвэл лам багш бол маш хүчтэй буйны орон байдаг өөрөө. Бидний хийсэн багштай өргөсөн болгоноороо биеэр байна уу одоо жишээ нь Запорын бүчи ламсны айлтгаар бол нэг аяг цайч гэсэн тий чин сэтгэлээсээ сүжиг төгөлдөр өргөх юм бол түүгээрээ л бид нар буян хураагаад байт юм байна л цэцэд мөнгө одоо юу л өргөн тэр болгоноор их буян хураадаг учраас буян нь биднэрт хэрэгтэй учраас буяны орн нь байж байгаа учраас тэгж өргөдөг юм аа гэж тий жишээлх юм бол бид нар буян байхгүй юм болвол нөгөө нэг одоо хурдан нисдэг пуужин байла хичнээн пуужин байла ч гэсэн тэрэнд чадахгүй түлш байхгүй бол хаашиж нисэж чадахгүй штэ тэрнтэй адилхан бид нар гэгэрлийн хутагт хүрья гэдэг олооч буян тэр түлшин юм шүү гэж те буян байхгүй бол хаач хүрч чадахгүй. So then in the Lam Rim it's taught that actually the quality of our genuine devotion to the Guru determines how quickly we can travel to enlightenment. That's how important it is. If we want to go quickly, then devotion is on top of the list. Proper devotion to the Guru. За хэр одоо түргэн гэгэрлийн утгад төрөх вэ гэдэг бидний нөгөө нэг
багшийг ёсчлон шүтсэн үү гэдэгтэй л холбоотой юм байна л тэ. Багшийг ёсчлон шүтэх сэтгэл төрөх тусмаа тэр хэмжээгээр түргэн бурхны утга төрнэ гэж. And then the second advantage is that we will please all the Buddhas with proper devotion to the Guru. За багшийг ёсчлон шүтсний тусын хоёр дахь нь болохоор бурхад болгоныг тааллыг баясгана гэх багшаагаа шүтэж чадах юм бол. So of course, because the Buddhas can see all of our minds, they can see everything about us, about everyone, then they manifest in the most appropriate way for us. So the Guru is the manifestation of the Buddhas. So when we please the Guru, this is what it means is then we please all of the Buddhas, because the Buddhas are like manifesting in the aspect of our Guru. Yeah. So pleasing the Guru is all of the Buddhas, beyond measure. За багш бол бурхны одоо хуйлгаан юм ба штэ тий бурхад багшийн дүрээр заларч байдаг юм байна тий. Тэгэхээр бурхад бол бидний бүгдээрнгийнхэн сэтгэл оюуныг одоо харж таалж болгоож ирдэг учраас багшийн дүрээр залардаг юм байна гэж. Тэгэхээр багшийн дүрээр заларсан тэр бурхныг тэр багшийг баясгасан төдийгээр л бурхтыг баясгаж байдаг юм. So initially we can think, when we're cultivating devotion, we can think of the Guru as being the representative of all of the Buddhas. Then as we progress on the path, or we perhaps are learning tantric teachings, then we see the Guru actually as the Buddha, not separate from the Buddha. За эхэндээ бол бидний одоо сэтгэл оюуны хэмжээнээс болоод бид нар багш бурхан хоёрыг нэг тийм саланга юм шиг хараад ах юм байна л да тийм төлөөлөл юм шиг тийм сэтгэл хөгжөөд ирэхин тусам ялангуяа тарны мөр энэ төр мөр сэтгэл төвтэй ирэхин хэрээр болоод багшийг ерөөсөө бурханаас ялгалгүй салгаж чадахгүй нэг л гэж харж чаддаг болох юм байна л да. And the third advantage is that we will not be harmed by bad friends and non-humans, like spirits and beings who may be mean to harm because they're suffering. Багшиг ёсчлон шүтснээр дараагийн тус ирнэ болохоор одоо хилэнцгийн нөхөр болон хүмүүн болсон хорлолт автахгүй гэж. This is quite serious, falling under the sway or under the influence of bad companions, bad friends. It completely leads us in the opposite direction to where we want to go. Хилэнцгийн нөхөр давтнаа, хорлогдно гэдэг бол айхтар хэцүү юм байж байгаа шүү дээ, тий. Тэр дандаа бидрийг нөгөө номоос эсрэг зүг рүү залж яадаг, чиглүүлж яадаг юм бол хилэнцгийн нөхөр байж байгаа, тий. So how the devotion to the Guru helps us, to not be harmed, is that the Guru teaches us methods, gives us instructions, gives us practices, or does practices on our behalf. We know here in Mongolia very well, we can ask for pujas, and if it's done by your guru or people, sangha very close to your guru who are all living in vows, it's very, very powerful. So in this way it can cease, the harm and also clear the delusions in our own mind, really help to clear them. За хилэнцгийн нөхөр давтнаа гэдэг бол хэцүү юм байж байна гэж тий. Тэгэхээр багш тэрийг яаж одоо арилгадаг юм бэ гэхээр багш чинь мэдээж номын зөвх залаад байна шүү дээ тий. Дээр нь хилэнцгийн нөхөр давтаад сэтгэл их хайхтар элдэм нисванаас хилэнцтэй автаад байх энэ үед болвол янз бүрээр одоо багш тусалж байгаа тийм нэг тус нь бол одоо Монголд гэдрээ айгүй их дэлгэр байдаг штэ багшаага дандаа ном уншиж өгөөч гэж гуйдаг тийм тэр сахил санвартай ламнаар хувргууд тийм өөрийг чинь багштай барилгахтай тийм лам хувргуудын уншсан ном болов сэтгэлээ нисванаас бас арилгахад тустай байдгаа гэж. Then number 4, the fourth advantage is that we will easily cease all delusions and faulty deeds. So again, this comes from the Guru's kindness of like giving us the medicine of the Dharma by way of teachings, also teaching us practices or doing practices on our behalf. So similar to number 3, this time not in relation to harmful friends, but just our own delusions and faulty deeds, faulty actions. За дөрөвт нь багшиг
Буйны садныг осчлон шүтснээс бид нар нисванисаас холдноо гэж тэ сэтгэлд нисванис гимт явдал бол холдноо гэж тэ түрүүний 3-таа бол төстэй байна гэж тэ тэгэхээр дэдийн ном эм гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр эмний одоо нисванисын өвчнийг тарах тустай гэж байгаа. So then, for example, we might be learning, we might be studying, we might be trying to do practices, but we're missing this part of devotion to the Guru or remembering the Guru's kindness. Then somehow we put a lot of effort in, but not getting much result. So when we have this proper devotion, we do the studies, we do the practices, then our insights and our realizations grow more quickly and more in a more stable and accurate way. Дэдийн номыг үзээд л байдаг те харан авч ийн гэдэл яваад л байдаг. Гэтэл нөгөө багшигаа шүтэх, буйны садныгаа шүтэх тийм ёсчлон шүтэх эрдэм нь байхгүй, утсан байхгүй, те сэтгэл байхгүй байх юм бол сэтгэвчл гарахгүй гэж те. Харин сүжиг сайн байх юм бол тэр хэрээр номонд эрдэм хувь цамд амар хэлбэр төрх нь байна те. Хэц гарах. Тэгээд номын одоо хувьдас баталтай төрдгөө. Sixth advantage is that we will not lack a good all of our lives. За дараагийн миний юу хавхлаар бид нар дараа хойчийн төрөл тутамд багш буйны саднаар хосрохгүй гэж дандаа багштай учирч явах нь тийм. So this comes about through proper devotion and that we create the cause to not be separated from our guru or gurus, and then the gurus who have the qualities and we have the karmic connection with. We don't want to sever, we don't want to cut that, we want to keep that always and again in our future lives until enlightenment. Тэгэхээр энэ төрөлтөө бид нар багш нарыгаа тэ буйны саднаа ёсчлон шүтчих юм бол дараа хойчийн төрлүүдтэй багш нартайгаа учирч явах шалтгааныг нь бүтээгээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр багшаас хагацхгүй гэсэн үг. Төрөл тутамдаа хагацхгүй. And the seventh advantage is that we will not fall into the lower realms. За 7 дахь болчихж байгаа юм байна. Тэгэхээр муу заяанд унахгүй гэж багшийг шусчлан шүтэх юм бол. And so how the Guru helps us in this way is that they teach us about the importance or about karma and then about the importance of purifying negative karma and then how to do that. There are many methods, but we can read it in a book, but we really need the oral transmissions, we need the explanations, the commentaries on how to do the practices correctly, most effectively. За тэгвэл багш бидрийг муу зайд унахгүй яаж туслах юм бэ гэдэг асуув. Тэгвэл бид нар үлийн өөрийн тухай сургаал номыг багшаасаа сурч авах нь шүү дээ. Тэр муу зайд унгаадаг шалтгаан чи юу байдаг юм бэ те? Тэрийг ойлгоод авах нь байна. Дээр нь үүлийнхаа өрийг яаж ариусгадаг юм бэ гэдэг аргыг багшаасаа сураад авах нь байна те. Тэрийг үүлдээ тэгээ муу зай хаач чадах нэ гэж юм те. Тэгэхээр номоос тэрийг хитнээ уншлаач гэсэн тэр одоо хийх ёстой ёс үүлийнх нь аман дамжлага тэ тайлбар хөтөлбөрийг багшаас л авна шүү дээ гэж. And then the eighth, the final advantage is that we'll effortlessly achieve all short and long-term aims or goals. За дараагийн тус нь болохоор бидний одоо төр зургийн одоогийн болоод дараа хойчийн өөрийн зорилго бүхэн бүтнэ гэж тэ зорьсон байна. So again, this is where the Guru is incredibly kind because, of course, we think of, the Guru is leading us to liberation and enlightenment, but they also help us in our worldly life now because we come across all sorts of obstacles and difficulties, within ourselves and with our family members and friends, and we can go, to the Guru or we can access maybe Guru's helpers and get advice on what kind of prayers, what kind of practices we can do to really help ourselves and others overcome the obstacles in this samsaric life. За багшийн ач гэдэг одоо цагтлшгүй шүү дээ гэж те бидний гэгэрлийн хутагт хөдлөх тэр номыг нь сурахаас гадна зүгээр одоо өнөөдрийн одоо амьдрал ахуйд маань
өөрт бид нарт одоо өөрийн ойр дотны хүмүүс гэр бүлийнхэнд хэцүү бэрхэм тулгарлаа гэхэд л бид нар багш руугаа л ханддаг шүү дээ гэж тий. Яаж тэр саад доторыг нь арилгах вэ? Ямар ном үлдэх вэ? Яах вэ гэл тий. Тэр болгонд очилж тусалдаг хүн бол лам багш буйны саатаа юм аа. And so then all of these advantages, these 8 that I've just mentioned briefly, then these benefits come about because the spiritual path is built on a foundation of our relationship with our spiritual teacher, with our spiritual gurus. It's because of this connection. За энэ бүх тус одоо яагаад гардыг бэ гэхээр бидний нөгөө багш буйны садантайгаа одоо тогтоосон тэр барилдлахын хүчээр л гардаг байна тий. Тэгэхээр номын эрдэмийн суурь нь юу юм бэ гэхээр багш байна гэсэн үндсэн тий. Тэгэхээр тэр багшийг шүтэх сэтгэлээс бүх одоо эрдэм төрхнэ гэж. So if we neglect, or worse, we destroy this relationship with our guru once we've, discovered the guru and accepted this as our guru. If we don't nourish it, and worse, we destroy it, we do something very negative, then it's like we're destroying the foundation of our proper spiritual development. It's sending us again in the opposite direction. За багшигаа шүтэж чадахгүй юм бол те багш боллам шавын барилга тогтоочоод те тэгчгээд багшигаа ёсчлон шүтэж чадахгүй тэр байтгаа бүр одоо эсрэгээр болох юм бол те муучлах хорлох тэргүүтэн тийм болох юм бол нөгөө ном сэтгэлд бүтгэхийн номын эрдэм увдас төрхийн суурь нь байхгүй болчлоо үндэс нь байхгүй болчлоо гэсэн үг те. So then we come to the disadvantages of improper devotion, which are kind of similar, but I will go through them again briefly. There are, I think there's 8 of these as well. Yes. Багшиг ёсчлон одоо ис шүтсний гим эргүүн юу ах вэ гэдгийг хэлдэг. Sorry. So this is something we want to be really mindful of, this improper devotion, and it really hinges on checking the guru thoroughly at the beginning. Because if we accept somebody as a guru and then we find, the things they're doing is not like what we thought was correct, then it's very difficult not to fall into this improper devotion. To be very careful. За ёсчлон шүтсний гим эргүү гэдгийг сонсхолоор зэрэг бид нарт гол нь юу ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр зэрэг нөгөө багш шавын барилга тогтоочоод дараа нь шүтэж чадахгүй ёсчлон шүтэж чадахгүй бол айхтар унал болд юм байна. Тийм учраас нөгөө эхнээс нь шинжлэх ёстой юм байна л гэдэг чинь л дахиад чухал болоод ирнэ гэж те. Дараа нь одоо өөрийгөө багшиг ёсчлон шүтэж чадахгүй байсан анханасаа одоо тэр барилгыг тогтоогоогүй дээр байна шүү дээ те. So the first disadvantage is insulting the guru, being rude or insulting in some way. And this is equivalent to insulting, just as it was earlier, that the guru is all of the Buddhas, this is equivalent to insulting all of the Buddhas. Can you imagine that? За ёсчлон шүтнэ гэдэг бол багшиг одоо нэг юм нь болохоор багшиг муучлах байх нь тийм үү муучлах. Тэгэхээр энэ одоо муучлсныг юм эргүүгээр юу гэм нь юу гарах вэ гэхээр багш бол одоо бүх бурхад юм аа гэсэн тэ адил юм аа гэсэн. Тэгэхээр хамаг бурхадыг муучлсан лугаа адил тийм айхтар мөглөлөн цолгоно. So reminding ourselves that the guru is the focal point. This is how we can receive all of the help from the Buddhas, through the Guru. As I said last week, we can't communicate directly with the Buddhas. We're told they're all around us. We know this maybe intellectually, but unless we're very realized, we can't really say for sure, yes, I can see, or I can talk to them. We cannot. So the Guru is it for us. За багшаар дамжуулж бид нар одоо бурхтайг та одоо учирч уулзаж номын сонсож байгаа шүү дээ гэсэн тийм ээ. Багш бол ерөөсөө л бидрийг бурхтай холбож байгаа гэж хэлж болох юм байна тий. Үнэн хэрэг дээрээ бол хамаг бурхад бодсноор бид нар тойрон хүрээлээд үргэлжид байж ядгаа гэсэн тий. Гэтэ бид нар тэрийг одоо нэг тийм юм байх шүү гэд ухаарж байгаа боловч
харьцаж чадахгүй үстэй тий. Бурхад бид нар харж чадахгүй байгаа үстэй. Эргэн тойрон байдаг гэсэн боловч харж байна гэж бид нар хэлж чадахгүй шүү дээ тий. Харахгүй байгаа. Би харилцаж чаднаа гэж бас хэлж чадахгүй тийм үү. Гэтэл өөрийнхөө багшийг харж чадна, багштайгаа харилцаж чадна. Тэгэхээр багшаар дамжиж байна шүү дээ гэж тий. Хамгаас ачтай гэдэг байгаа тий. And then the second disadvantage we can consider for a moment, just as we were mentioning in one of the points in the advantages, how the guru, by serving, by devoting to the guru, making offerings, then we create so much buoyan. So this point of the disadvantage is having angry thoughts to the guru is the quickest way to destroy our merit. Again, because the guru is such a powerful object. So we don't want one moment of anger, even the thought of ever being angry or irritated by our guru, because this will destroy wipe all our merits. За багшиг ёсчлон зөвшөөрөх юм бол асар их буйны орон юм аа гэж түрүү хэлсэн тий. Яг эсрэгээр хэрвээ багштай нэг хормын төдийдл уур төрөх юм бол тий, уур цохол бухимдал төрөх юм болвол тэр нөгөө бидний арай гэж хураасан буйныг дорн шамшигдуулцдаг тийм айхтар хүчтэй байхад тий. Тэгэхээр багшийнхаа ёсчлон шүтгийн нэг нь бол багштай уур төрүүлэх нь шүү дээ. Уурын сэтгэл зөвхөн нэг хор багшинд маш богино хугацаанд төрлөөч гэсэн тэр асар их буйныг шатааж үгүй хийнэ гэж. So then the third disadvantage is that practicing Tantra will not bring about the desired result. За гуравт нь багшиг ёсчлон шүтж чадаагүй болвол тарны номыг үлдээдсэн ч тэрнээс эрдэм хувьц төрөхгүй гэж тийм. So people who are on the Buddhist path are often very attracted to Tantra. One of the reasons is because it's taught as being a quick path. But on the other side of the coin, we cannot practice Tantra without a qualified guru. We can hear about Tantra, we can, maybe understand little things, but we can't practice it without a proper guru. So if we don't keep this devotion, if we destroy it in any way, then practicing Tantra actually can become very dangerous. Because we've broken that connection with our qualified guru. We won't receive the guidance, we can't receive the guidance that we need, the protection. За хүмүүс тарны ёсонд их татагдах нь байдгаа гэж те. Яад гэвэл тарны ёс бол хамгийн түргэн мөр гэж байгаа шүү дээ. Бурхны утагт амар амгалан тогтолдог түргэн мөр учраас хүмүүс тарны ёсоор явахыг хүсгэн их байдаг те. Гэтэл ялангуяа тарны ёсонд багшигаа бурхан мэдчихдэг хэвээр бурхан гэж гарах хэвээр гэдэг байгаа шүү дээ тий. Гэтэл тарны ном үлдээд байдаг мөртлөө тарны номыг угаасаа багшгүйгээр бол бүтээн гэж байхгүй. Ном уншаад тарны бүтээдэг бүтээлчин болно гэж байхгүй юм байна тий. Гэтэл ёсчлон шүтэж чадахгүй юм бол тарны ном харин өөрөө аюултай айхтар унал болох тийм аюул гардаг. So, for example, if we are practicing Tantra and we're practicing it with correct devotion to our guru, we can purify so much negative karma. But if we destroy that relationship, then of course the opposite happens. We lose all of that merit. Yeah. Багшиг ёсчлон шүтэх юм бол асар их нүгэл хилэнцэг ариусгаж болно гэж байгаа тийм. Яг түгээд түүний эсрэгээр ёсчлон шүтэж чадахгүй байх юм бол And also the fourth point is breaking the tantric commitments to your guru, because when we're seeking the benefits of practicing Tantra, we make many promises to the guru as part of the commitments or the vows, precepts that we need to take in order to practice. So then if we don't keep those, we break them, and instead of our practice leading us quickly to enlightenment, it actually leads us to the lower realms. Тэгээд тарны номд орохын тулд бид нар ёсчлон тарны номыг шүтгэхийн тулд бид нар их олон сахил санваар авдаг шүү дээ тий. Бодцтой тарны ингээд багшийн өмнө амт хангараг зөндөө юм байж байгаа тий. Тэр бүрнийг ёсчлон сахиж чадахгүй байх юм бол нөгөө тарин чинь биднийг хурдан түргэн гэгэрлийн хутагт хүргэх ном хөлгөн байтал эсрэгээрээ
урдан түргэн тамийн одоо төрлийг авах болчихно шүү гэж тийм. And then number 5 is that we will not develop any new qualities. Those qualities that we have already developed will degenerate. За ёсчлон шүтэж чадахгүй юм болвол бид нөгөө номын эрдэм одоо төрөхгүйгээр шинээр төрөхгүйгээр барахгүй төрсөн эрдэм дороотноо гэж тийм. And then number 6 is that we've experienced unwanted disease and difficulties in our life. Because without the proper devotion, we can't create the causes, to be free from disease and difficulties. In fact, with the improper devotion, we create the cause for disease and more problems, more difficulties. За өвчин эмгэг элдв бэрхшээл зовлон одоо ариутнаа гэж юм те. Яг гэвэл багшийг шүтж чадсанаар тэр сүжгийн хүчээр бид нэр өвчин эмгэг элдв зовлон бэрхшээлээс хагацдаг болвол тэрэн сэтгэл байхгүй ёсчлон шүтэж чадахгүй юм болвол эсэргээрээ өвчин эмгэгт амар хэлбэр автдаг, зовлон бэрхшээл амар хэлбэр ирдэг юм болж. And then the 7th disadvantage is that we'll wander endlessly in the lower realms. In the extreme suffering states. And we certainly don't want that in future lives. За 7-д нь багшиг ёсчлон шүтээгүйгээр муу заяаны төрлийг одоо олон галбаар урт удаан хугацаагаар авнаа гэж те. Тэгэхээр мэдээж энэ муу заяаны зовлон гэдэг юмыг бид нар хүсэхгүй шүү дээ. And then the 8th disadvantage is that we will not meet qualified gurus in our future lives. We have no opportunity to practice Dharma. It's like we've cut the root of the tree. Our spiritual life or path has died. За 8-д нь эрдэм төгссөн багштай дараа хойчин төрлүүдэд очирч чадахгүй болно гэж тийм. Багштай очихгүй бол номын мөрийг бүтээн гэж байхгүй байна. Тэ сэтгэл оюун дахиц гарна гэж байхгүй байна. Тэгэхээр нөгөө мод гэж бодвол тэр сэтгэл ургах төгжих мод гэж бодох юм бол тэрийнхээ үндсийн таслаа хийж чадах гэсэн үг болох. So that completes very briefly the 8 advantages and the 8 disadvantages of guru devotion. За эдгээр нь багшиг ёсчлон шүтсний тус эрдэм 8 болоод гим эргүү 9 шүтсний гим эргүү 8-ыг дуртлаа. And then what follows is actually quite a big area, and I will only go through very briefly, but in our one-day retreat, which is on Sunday 25th, I think it's the 25th, 24th or 25th, whatever the Sunday is of that weekend, then in meditation we will go through this, how to devote in thought, and how to devote in action. I will say a few brief things this evening, but I can't go into much detail. But we will on the one-day retreat in the meditations. За дараагийнх нь багшиг сэтгэл санаагаараа шүтэх, үйл ажиллагаагаар шүтэх гэдэг хоёр юм байж байгаа. Хэрхэн тэгээ одоо сэтгэл санаагаар болон үйл ажиллагаа шүтдэг юм бэ гэдэг. Энэ хоёулаа их одоо том сэдвэ гэж ихтэй өнөөдөр бол цаг бага учраас би нарийн дурдж чадахгүй нь юуны 24 25 байсан баха ням гарагт 5 сарын 25-нд энэ сэдвэрээ бүгдээрээ нэг өдөр нэг бэлгэж сууя гэж хэлээд байгаа тийм ээ яриад байгаа. Тэгэхээр төлөлөөд байгаа. Тэгэхээр тэр өдөр би энэ сэдвээ илүү одоо бүгдээрээ хамтдаа бэлгая гэж бодож байна. So briefly starting out with thought, one of the most important things of course is to have a sincere respect. And from respect comes devotion, especially as we follow the instructions of the Guru, we begin to realize how much the Guru is helping us. Then comes the confidence, then comes the trust, and comes the devotion. It starts out with this respect. At least respecting, the Guru for their ordination, for their realizations, for their qualities, for their compassion, for their wisdom. Start out like this and then it develops. За бодол санаагаар шүтгэхтэр бол хамгийн түрүүнд багшигаа хүндэтгэх нэ гэж тий. Хүндлэл бол хамгийн суурин юм байна шүү гэж тий. Юуг нь харж хүндлэх юм бэ? Сахил санварыг нь харж хүндлэнэ. Сэтгэл төрсөн эрдмийг нь харж хүндлэнэ. Сэтгэл төрсөн нэгүслийг нь, инэрлийг нь, асрал хайрыг нь, бэлэг бэлгүүнийг нь харж тий. Хүндлэх нь байна тий. Тэр бүхнийг хараад хүндлээд хүндлэл дээр бид нар мэдээж итгэл үнэмшил төрн, тэрэн дээр дагаад сүжиг төрн тий. Тэгэхээр хүндлэл бол суурин юм байна шүү гэж. And then how that respect and that devotion also grows is recognizing
that, we all have like a life and we think we have to, we go through school, we have to have a career, we have to have a job, we have to have money, so many things. Then we realize that actually the Guru's whole purpose for existing actually is to teach us Dharma, is to lead us on the path. There are very, very few people like this that devote their whole lives to guiding others away from suffering. This is what the Buddhas do, this is what the Gurus do. Yeah? Incredible. So then we begin, so precious. How fortunate we are to meet such Gurus, and that there are these Gurus still in this world now. Yeah? Unbelievably fortunate. The first part was we live for our lives. Yes, we kind of, how we spend our life, and then we look at the Guru's life. Wow. I'd rather be a Guru one lifetime somewhere in the future. To really help others, not just helping oneself or one's family. Of course, we all love mostly we might not love every member in the family, but we have love and care for our family. Yeah, but that's our main focus. We don't think about others. People often come and say, "Gilma, will you please pray for my mother, my mother?" Of course. But what about all the other sentient beings? And we're always praying for sentient beings. Sorry, Hulan. Sidetracking. Игэл бидний хувьд амьдрал маань ямар зорилготой өнгөрдөг вэ гэхээр одоо өсч том болоод янз бүрийн сургуулиар дамжаал тэгэл дараа нь ажилд ороод мөнгө олоод гэр бүлтэй олоод өөр хүүхэд гаргаал гэл бидний амьдрал нэг ийм л юмны төлөөл өнгөрөөд штэ гэтэл нөгөө жинхэнэ одоо багш буйны садан гэдэг чинь бүх л амьдралаа дандаа бусдын төлөө зориулж байгаа үстэй гэж Тэдний хийдэг амьдралдаа хийдэг ажил нь тэр шүү дээ, бусдын тусыг л бүтээх бүх амьдралаа. Гэтэл бид нар өөрийнхөө амьдралыг нэг цөөхөн хэдэн хүнийд мэдээж өөрөөсөө гадна бид нар гэр бүлийнхнийгаа тусыг бүтээдэг, тэднэртэй хайрладаг, хамгаалдаг, тэгтэл цөөхөн байгаа ч гэр бүлийнхнаасаа нэг давж бид нар бараг л чаддаггүй шүү дээ. Нөгөө хэдүүнд надтай багш хэлж ин над дээр ингээд хүмүүс ирээл миний ах ихч дүүр хүүхдийг төлөө залбирч өгөөч гээл Гэтэл цаана цаглшгүй амтан байгаа шүү дээ гэж Тэгэхээр бидний энгийн хүмүүсийн амьдрал бол тийм л юмны нэг цөөхөн хэдэг юм дотроо л эргэлдээд ингээд тусч. Гэтэл лам багш гэдэг бол ерөөсөө л дандаа цаг үргэлжлэдэг шин хорон болгонд амтны тусыг бүтээе гэх тэрний төлөө л амьдарч. Бүхэл амьдрал нь тэрний төлөө зарцуул. Тэр бурхтай хийдэг ажил тэр шүү дээ гэж Тэгэхээр төлөөлөл нь одоо бурхтай адил нэг нь лам багш байна. Тэгээд тэр амьдрал нь хамаг амтныг багтааж байна. So then I will just touch briefly on one of the very first point actually of thought and mind with the Guru is it says in the teaching to have a mind like serving the Guru or being like an obedient son. Now females, please don't freak out. Of course, the Gurus use this term son, but it means all sentient beings. So for all of us to have a mind like an obedient son. Maybe sons were more obedient to their parents than daughters. I don't know quite where it comes from, but yeah, please don't get upset for the females. За бодол санаагаар хэрхэн багшаа шашлна шүтэх юм бэ гэдэг дээр хамгийн ихэнд нь одоо эцэгийнхээ үгийг сонсдог тийм ямар хүүгүн гэдэг юм болоо ээж аваа их тийм ямар үг гэдэг юм болоо ном би тэрийг харсангүй томоотой гэж хэлэх нь ч байш. Дуулууртай яг үнэн баярлалаа. Дуулууртай хөвгүүн адил байх ёстой гэж байна Тэгэхээр энд хөвгүүн гэхэлэр яагаад охид байхгүй юм болоо гэд битгий ягаараа эмхтэйчүүд яагаад гээл номын үг л энэ байна Бодвол хамаг амтан л гэж бүгд л орж байгаа штэ Тэгэхээр магадгүй хүүгүүд илүү дуулууртай байдаг гэж болох юм октоос илүү гэхдээ орчихсон номд дуулууртай хүүгүүн адил байгаарэ гэж юм багшлаа I was just thinking of my own upbringing. I was on a farm. I think I've said this before in the countryside in Western Australia, and I have two younger brothers. I'm the first, and then of course fathers were much more interested in sons because the sons will take over the farm.
So sons actually, in my experience, the sons were very obedient because they knew what their career was going to be. They knew what they had to do. Me, I escaped. Yeah. Anyway, that's some funny little example. Манай гэр бүл дотор ч гэсэн ингээд бодсон чинь нэрээ би хоёр they're younger than you, no? They're both younger. Тэгээ багш айлын том охин юм байна. Доороо хоёр эрэгтэй дүүтэй юм байна, тий. Тэгээ хоёр эрэгтэй дүү нь болохоор нөгөө аав ээжийнхаа үлдээс фармыг авч явах хүмүүс нь заламжилж авч явах хүмүүс нь учраас аавынхаа үгэнд их сайн ордог байсныг санаж байна гэж би хоёр дүүгээ, тий. Тэгэхээр одоо дуулгартай хөвгүүд байсан байна гэж те яг л манай гэр бүл тохиолдсон тэр хоёр тэгэл аваа явсан би бол тэгэл хаяад ороход гэрээ ороход явсан фарма ороход явсан. I'm sure there was some disappointment in my father's mind when along I came as a girl, the first one. Anyway, he got his two sons, so. Тэгээ охин нь том охин нь тэгээд тэр ажил юуг нь уламжлахгүй үргэлжлүүлэхгүй тэгээ орхиод явхад талаа нэг их сайхан байгаагүй л ах гэж тий. Гэхдээ хоёр хүүг нь байсан болохоор тэгээд үргэлжлүүлсэн. Anyway, back to obedient son. So when we have this kind of mind towards the guru, we try to, we've decided we're going to devote, we're going to follow this guru. We try to have like an open mind. So, for example, you go and you ask, for advice, what's the best practices to do. Then your guru starts telling you certain things. You think, I don't like that one. It's okay. So we have some resistance to hearing the guru. And that's what I was saying earlier. Then maybe we think, I'll go to another guru. Maybe they will tell me something I want to hear. Not everybody does that. So it means to have this open mind and be prepared to follow whatever the guru tells you. Why? Because if we've checked and we know that the guru has realizations, has those qualities, the qualities of a guru, and then we can have confidence. Even if it's not what we want to hear, the guru can see actually what's best for me, can see what's the best medicine. Like the doctor might give us some very bitter medicine. We don't want to take it, but actually it heals our liver disease or whatever it was given for. Yeah. So having that mind, no matter how difficult it is, this is what I will do in order to get enlightened. I will follow my guru's advice as much as I can, instructions. За тэр дуулууртай хөвгөн адил байна. Тийм сэтгэлийг агуулна гэж югж байгаа юм бэ гэхлээр зэрэг бид нар багш дээр очиод нөгөө ямар номын анхааран авлага хийх вэ? Энэ сэтгэл оюуныг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Яаж ямар ном хийх вэ гэдгээл асуун шүү дээ, тий. Тэгэхэд багшийн зүгээс ямар л зарлаг айлтнав тэрийг нь хүлээж авахд бэлэн тийм одоо сэтгэлтэй байх хэрэгтэй юм. Тэ уужим нэлттэй гэдэг юм уу тэ орчин хэлээ. Тийм сэтгэлтэй байх нэ гэж тэ. Магадгүй одоо таны бодож ирснаас огт өөр юм хэлж магадгүй штэ багш чинь. Тэгвэл юу ч байсан тэрийг би хүлээж аваад дагнаа гэдэг л ийм л сэтгэлээр багшаасаа номыг асуух нь штэ тий. Тэрнээс биш за би энийг сонсох хүсэхгүй байна. Тэгвэл одоо өөр хүн дээр очиад өөр юм асуучнаа гэдэг тийм түрүүний хэлсэн шиг тийм байж болохгүй наа тий. Түрүүн агшилжсэн те энийг зүүрлэх юм бол эмч өрт чинь би чинь ийм эргэтэн өвдөж байна гэд уух хамгийн дургу гашуун эмээ чинь ч өгсөн гэсэн бид нар өчнөө эдгэхэд бол тэр гашуун эмийг уухал хэрэгтэй болдог шүү. Тэрнтэй адилхан багшийн зарлаг юу вэ? Тэр болгоныг өсчлэн дагаяа л гэж сонсох нь. So, for example, in the FPMT organization, we have many centers around the world, and we have, I think, something like 300 nuns and monks now in the organization. And then in the earlier years, I know a couple of Australian monks very well. They used to come and stay and then teach in our small centres in Western Australia. And so we used to sometimes talk about, we have to ask the guru, right? In this case it was Lama Zopa Rinpoche, Lama Yeshe had passed. And we have to ask the guru, where is it best for me to serve? So then these monks I asked, and then they, might get sent there. And they got sent to a country, I won't name it because it's not the same for everybody. But anyway, got sent to a country. First one went, and then it was, they said it was like hell. Really, really difficult. And then the next one, his turn came along later. I have to ask the guru where to go now. He'd finished service in a particular centre. And then he got sent to the same place. So they were saying, and then they said, oh my gosh, we have to go. We've got no choice.
Yeah, because the Guru has told us that's where it's best to serve. And even if it's the most difficult place, then it means the Guru can see we can actually purify so much karma in that place. So we have to let go of our own kind of ego, our own, I only want to be there. And some people used to say to me, oh, maybe we'll get sent to Mongolia. You know, they were really afraid of that. When I got told that maybe it was good to come to Mongolia, it was a possibility, I was so happy. So I was thinking, oh, maybe I don't know what's coming, but anyway, I'm still happy. So, you know, we have to give up our own self-interest. And you might think, oh, that's easy. You know, the Guru told us, but it's not easy sometimes, you know, for people. Very difficult. But if you do it, this is proper devotion. And then all those advantages we can hold in our mind. That we're more likely to experience those than the disadvantages. So important. But I think I got sent to an easy place. I'm probably not pure. I'm probably just creating a whole lot more negativities. Yeah. Not so difficult here. Except I don't know the language. Түрүүн хэлжсэн ягаад тэр зарилгыг нь яг одоо ёсчлон даах хэрэгтэй юм бэ гэхээр өөрөө тухайн хүн чаварё, ламгшин барилга тогтооё гэдэг өмнө нь нөгөө шинжилсэн байгаа шүү дээ гэж тэ. Тэр шинжлэх үедээ яасан нөгөө тус юу эрдэмийн юу юм бэ гэдэг тэрийг хараад тэ. Тийм эрдэмтэй юм чинь одоо тэрэнд нь сүжиг байгаа юм чинь хас өөр аргагүй гэж түрүү хэлжсэн би мартсан байна. За тэгээд одоо багшийнхаа айлцсан болгоныг осчлон дагнаа гэдгийн жишээ бол нэг Австралид байхад их хөлгөний төвд одоо бол нэг 300-аад эрэгтэй эмэгтэй хуургууттай гэж тэ сахил санаортой хүмүүс байдаг. Тэгээд тэдэр нь яадаг вэ гэхээр зарим одоо сурах хэвээр юмас сурч бэлтгэгдсэний дараа бол одоо багшаасаа тэр нь мэдээ цуфарын бүчигээс очиод хаана одоо амтны тусыг бүтээх вэ? Тэ хаана очиж бусдад тус болох вэ гэдэг тэрийгээ дандаа асуудаг. Тэгээ тэр тохиолдолд бол бид нар хоорондоо тэгээд багшаас суугаа юу гэсэн энэ төр гэл хургуудаас хоорондоо ярилцсан л та гэж чинь тэ. Тэгээд зарим хүнд очсон одоо багш тэнд очиж тэр төв дээр очиж ном заа тэнд төв дээр очиж ажил гэдэг тэр тухайн улс орн руу явуулах нь тэр нь бас хэцүү байх тохиолдол зөндөө байдгийн байна л та тий. Тэр очисон улс орныг одоо энэ дуртад яах вэ гэж тий. Хэцүү газар очих тохиолдол байдгийн байна л та. Тэгээд тэр нь багш нэгэнтээ тийшээ яв гэсэн бол учиртай байж таарнаа. Хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн тэр хүн үүлээ барах гэж явж байгаа байх нь л та тий. Их бэрхшээх юм бол үүлээ барж байгаа энэ төрөлтөө одоо үүлээ барж байгаа бахна тий. Тэгэл одоо хуургууд бол багш хаашаа явна гэнэ тэнд нь очиж тусалдаг юм байна л да. Багшийн төвд очиж ажиллах нь л дээ. Тэгэл миний хувьд бол Монголд очих гэсэн нь бол надад их сайхан байсан. Би ямар ч байсан ямар хэцүү газар тийшээ гэж огт бодоогүй. Тийм сэтгэл над төрөөгүй би баяртай ирсэн. Тэгээд хэцүү байгаад байгаа юм юр байхгүй. Би баг одоо нүглэлэнцээ барахаасаа илүү айгүй олон нүгэл хураагаад байгаа ч гэж магадгүй их сайхан байгаа гэж тийм. Then maybe last point, and we'll finish very soon. But with Lama Zopa Rinpoche's students, and especially Venerable Roger and the various attendants that Lama Zopa Rinpoche had before, Venerable Roger, who was with Rinpoche right up until the very time of Rinpoche's passing. But, you know, you look at what they give up, and then also the students, you know, we went to teachings and we went to retreats and things with Rinpoche, and as I've said a few times before, now, with Rinpoche, you just have to have this incredibly open mind. You have to let go of any kind of schedule. You let go of the advertising, the titles that you took so much time to try and find the right title for Rinpoche to teach with all the little subtitles and to hook people to the Dharma. And Rinpoche would teach something totally different. And you just have to completely trust the Guru. The Guru can see, okay, you know, those flash titles and all the advertising. These people need something different. So, and then sometimes people will come to us and say, but you didn't, and your teacher didn't teach what you advertised. I said, yeah, this is common. You know, there are many, many explanations we had to give. And then also with Rinpoche, giving up the idea of having to have sleep.
having to have certain numbers of hours of sleep. If we read all the research now, you should have this many hours. This is not in Rinpoche's book. Having meals on time. You know, sometimes cooking, you know, I was a cook sometimes and other people were cooking, and you know, you think, okay, there's a break in the teachings, this is when lunch has to be served. Rinpoche has a lunch break, doesn't eat the lunch, so it's stone cold, you know. And then in the afternoon tea, or pee-pee break, Rinpoche will come and have the lunch. So there's so much Rinpoche taught us. And even here, when Rinpoche was in Mongolia, because he would stay here on the same floor, and then you realise, you know, sometimes for a month. And then that time, there was if any time for yourself, you know, where we think, oh, I need some space, you know, I need time to chill out. Oh, with Rinpoche, it was like, what does that mean, you know? And it went so quick, but then somehow Rinpoche's energy would carry you. You could really do everything. Somehow you managed. The day that Rinpoche get on the plane, everybody would just collapse, you know. But having that willingness, and of course Rinpoche's inspiration helped us very much to just open our minds and do the best we could, you know, let go of any thoughts what you had to do personally. And Hulam will remember well, she was translator for Rinpoche for hours and hours. Тэгэхээр тэр тохиолдолд үгүй би тийшээ явахгүй би одоо тийшээ л явмаар байна энэ гэсэн тийм өөрийн гэсэн юм бол байхгүй болох юм шүү дээ тий. Тэгээд Rinpoche дагаад өөрийнхөө амьдралыг зориулсан тийм тусалдаг дагдаг совин лам туслах ламнар нь байгаа шүү дээ гэж тэр хүмүүс бол өөрийнхөө амьдралыг тэр чигээр нь одоо миний амьдрал гэдэг тийм юм бол тэр хүмүүс байхгүй те бүх л амьдралаар Rinpoche зориулсан нойр, хоол, ядаргаа, өвчин тийм юмнууд бүх юмнууд мартагдсан. Тийм хүмүүс байдгаа гэж жишээлх юм бол Рожер гэдэг нэг совин нож байгаа шүү дээ тэр хүн одоо хэдэн наснаас юм дээр Rinpoche-тэй уулзраад тэгээ сая Rinpoche-г таалал барах ёсыг үзүүлэн дэрэгтэн байсан те. Тэгээд одоо Rinpoche-г ном айлдж авах үед бол бидний тэр номыг сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд бол хоол, нойр, цаг одоо жишээлбэл шинжлэх ухаанд хүн тэдэн цаг өдөрт унтах хэвээр, хоногт унтах хэвээр энэ төр гिचгсэн нэг тийм юмнууд байж байгаа шүү дээ, тий. Тэр юм бол Rinpoche-д бол байдаггүй гэж тий. Тийм өөрөө ч унтдаггүй байсан. Тэгээд өдрийн хоол багш тэдэн цаг завсарлаж магадгүй гэж тоогооч нар нь хоол мол хийгээл бэлдээл байж хагаад багш тэр хоол бодлын цагийг ч яахгүй нөгөөх нь хөрчгсөн юу ч явах бош болцсон хойд магадгүй үдээс хойш юм орой гарч ирсэн. За одоо хоолоо идэ гэд байж ч магадгүй тийм нэг ертөнцийн нэг одоо цаг хугацаа тэдэн цаг тийм юм бол Rinpoche хайж өдрөөс байхгүй болчихсон. ертөнцийн одоо тэр цагаар явдггүй хүн байсан л та. Тэгэхээр хажуу юунд нь байж байгаа хүмүүс бол бас ертөнд бид нар нэг ном багш ийм ном айлтна гэж зар мар тавиад аймаар ажиллаад боо юм болдог штэ. Тэгээд Rinpoche орж ирэл огт өөр ном айлтчихд. Нөгөө зарыг хаашаа тис өөр. Тэнд байгаа хүмүүсийн тусыг яавал юу айлдвал тэр хүмүүс тустай байгаа юм бэ гэдгийг багш шууд хараал тэрийг л айлддаг. Тэгээд дараа нь нөгөө хүмүүс номонд суусан хүмүүс ирээд асуух нь зөндөө байдаг байсан гэж тийм ном айлтна гэдсэн чи яасан бэ? Шал өгт өөр ном айлтчлаа шүү дээ. Тэгээд одоо багш гэдэг юм аа гэл гих мэтэр бид нар төрөл бүрээр л тайлбарладаг даа гэж тий. Тэр Rinpoche Монгол дахын төв дээрээ морилдог байсан. Энэ дээр өөрийнх нь өргөө нээж байгаа шүү дээ. Тэгээд заримдаа 20 хоногоор сар болж илүү яалаа олон хоногоор морилт. Тэр үед бол энд байгаа хүмүүсийн хувьд бол амрах цаг ч юм уу. За би өөртөө нэг цаг зарцуулъя. Амрын одоо ядарчлаа тийм юм энэ төр ойлголт төр байха болчихдог. Тэгэл бүгд л тэгэл яг Rinpoche-гийн юунд ороод хэвнэлд ороод тэгээ багшийн тэр өөрийнх нь ирч хүч ажилтны хүч байт юм уу тэгэл бүгдээр яваал тэг ажиллаал тэг яваал тэгэл байж байгаа тэгэл авцсан цугаал морьсныхаа дараа бүгд тэр цагтаа хоолоо идэх ч юм уу хоногийн нойр хаал ч юм уу тэр юмнууд бүгд огт өөр болчих тий. Тэгээд би надад нэг совингийнх нь хэлсэн түүхийг ярил Roger one time told me that
Rinpoche doesn't follow the time follows Rinpoche. He's in a different time zone completely. Бид нар нэг дархан явах байсан байхгүй юу? Тэгээд дарханд одоо баг бид нар тэдэн цагт гараад тэдэн цагт очиж шүү гэж тийм төмс тэлсэн байж байгаа ш. Нөгөөдөл нь ухтаж авах мах гэд баах юм төлөвлөсөн. Тэгээд байжсэн чи Rinpoche-г бид нар гадагшаа одоо дархан явах гэж гарсан чи гинт сургаа юу ажиллана гэд бөө юм болоод тийм дархан явах гэжсэн хүмүүс чи сурам уурга ажиллах болоод өөр юм руу ороод гэд. Тэгээ би нөгөө дарханд байгаа хүмүүсийн цаг нь санаа зовоод нөгөө Савинд Рожерт хэлэхгүй те бидний цаг хэцүүдлээ шүү дээ гэсэн чи Рожер наа баг амар юу яриад байна гэсэн байртай харснаа. Rinpoche цагийг дагдаг штэ цаг хугацаа Rinpoche-г дагдаг штэ чи мэдээгүй мө гэсэн чи би амар чи дуугаа болоод тэгээд хэдэн цагийн дараа ч л хотоос явж ижлээ те. So I'm not sharing these stories in this course. Somehow I had no intention to do that, but to make you scared of Rinpoche, but actually to really emphasize how amazing Rinpoche is, such a pure guru, and how he's stretched us in so many ways because of his great love and compassion, his wisdom. Yeah. So I hope you all get to meet Rinpoche when he comes of age. TV энэ хичээлдээ Rinpoche-ийн талаар яригсан төлгөө байсангүй. Гэхдээ яах аргагүй биднийг одоо Rinpoche амьтны тус те асрал хайр инэрл нэгүслийн хүчээр юу яаж хэрхэн амьтны тусыг бүтээдэг юм бэ гэдэг яг өөрийн биеэр үлгэрлэж харуулж исэн тийм гайхамшигтай учраас дуртахгүй байхын арга алгаа гэж те. Тэгэхээр та бүхэн бүгдээр одоо дараагийн одоо удахгүй тодорхошин дүртэй учрах болтугай гэж өрөөё. So there's one last little section I'd like just to touch on before we finish. And sometimes there's a topic here is called what to do if things get difficult. So sometimes things with the Guru don't go quite as we thought it would go, or we might see something that disturbs us that we didn't expect to see. So I'm not going to go in great detail about this, but just to mention a couple of points. За ингээд хичээлгээ төгсгөл зүгээр амьдралд янз бүрийн бэрхшээл хэцүү юм тохиолдоход яах вэ гэдэг талаар дурдъя гэх. So particularly if we start to see mistakes in the Guru, this is very difficult, this is very dangerous. But it happens, we have deluded minds, we have, many obscurations. So we're encouraged, with this having right thought, right devotion to the Guru, we're encouraged to see them not as mistakes, but actually as a great kindness of the Guru to show an ordinary way to help us. It's like mirroring something that we need to learn. And to see that rather than being mistakes, the Guru is showing this particular aspect because he can see that it's going to benefit, he or she can see that it's going to benefit us on the path. So this is cultivating, a healthy attitude, transforming what we might normally see as a mistake. Тэгээ багшийн барилгатай холбоотой тий бэрхшээл учруул яах вэ гэж жишээлх юм бол бид нар багшийнхаа гимиг хараад байвал яах вэ гэж тий. Тэр бол үнэхээр хэцүү зовлон шүү дээ тий. Нөгөө багшийнхаа дандаа тус эрдмийг харах хэрэгтэй байтал чинь бидний нөгөө сэтгэл нисванистай учраас нисванисийнхаа эрхэнд ороод нөгөө багшийнхаа гимиг хараад ах юм бол энэ тохиолдолд яах вэ гэхлээр энэ одоо багш гимтэй мэтэр харуулж байгаа нь харагдаж байгаа нь бол надад одоо өгж байгаа сургаал байна гэж те. Энэ айдлын гимиг одоо үлдэж болохгүй те. Энэ айдлын үлийг үлдэж болохгүй гэдгийг надад харуулж байгаа ийм сургаал юм байна л гэж харах хэрэгтэй байх нь те. Тэгэхээр тий одоо энэ бол таагүй юм шүү гэдгийг харуулж байгаа зүйл байна. And then if it's something you really can't come to terms with, you're not able to do that, it's more concerning for you, or the obscurations in your mind, pardon me, don't enable you to do, allow you to do, then respectfully, you can actually request, if your guru is nearby, you can request to have an appointment with your guru and explain to your guru that you don't understand these particular actions, whatever it might be, and can you please explain to me what these actions mean? Yeah, have a conversation with your guru.
За үнэхээр одоо тэр айдлаар сэтгэлээ уруулж чадахгүй байж болно шүү дээ. Энэ бол одоо надад үзүүлж байгаа сургаал байна гэж тэгж одоо сэтгэл баттай төрөхгүй хэцүү байх юм бол тэ өөрийн одоо багштайгаа алан багштайгаа уулзч асуух хэрэгтэй гэж яагаад одоо ийм адилын зүйлийг та үзүүлж байна вэ? Ёсыг үзүүлж байна вэ? Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг асуух нь, ярилцах нь. And so then sometimes the guru might ask you to do something that you are uncomfortable to do. And it's okay to respectfully reply that actually I'm not comfortable to do that. It's okay. So we always have to have, like, as I said earlier, we try to have this mind that's prepared to do anything, but if it's something that really goes against what you understand or what you find to be appropriate, you can say, look, I'm sorry again, I don't understand this, I really cannot do that. And then maybe the guru will give you some other advice, or it might be in some cases, some students find they have to have a physical distance for a while to come to terms with what it is. So I don't know that this has ever happened in Mongolia, but in the world now, things are different. We have to know that we don't just blindly follow, even we've done all the checking. But if something's really uncomfortable for us, we have a right to respectfully tell our teacher that I'm not comfortable to do that. Зарим тийм тохиолдол байж болох юм аа гэж одоо Монголд гарч ирсэн хэсгийг би мэдгүй. Гэхдээ одоо янз бүрийн юм тохиолдог. Үнэхэрийн одоо юу байх юм бол үнэхэрийн одоо багшин чинь өөрт чинь хэлж байгаа үйл дээрээ гэсэн юм нь таны сэтгэлд бүр одоо өөрийн чинь дагаж мөрддөг зарчмын эсрэг ч юм уу огтоосоо нийцэхгүй тийм байх юм бол хэдийгээр түрүүн бол багшийнхаа зарлиг асчлалтанд дагаж одоо уужим нээлттэй сэтгэлтэй байх ёстой гэж хэлжсэн боловч бүр огт одоо өөрийн чинь баримталдаг юм нийцэхгүй тийм зүйлийг хийхийг хүсэх юм бол тэрийг хэлж болно гэж тийм тохиолдол гарч болох юм байна л да. Би бол одоо ийм зүйл хийж чадахгүй гэдгийг хэлэх ёстой юм байна шүү дээ. Тэгээд бас зарим тохиолдолд бол багшаасаа төр зур одоо элдв буруу гэмтэл сэтгэл төрүүлснээс өөрийгөө илэрхийлж хэлэх нь зөв юм байна л да хэсэг хугацаанд зай барих ч одоо тийм тохиолдол гарч болно гэдэг. And then the last thing I'm going to say, that if we've made any mistakes with our guru by way of actions or thoughts, it happens because sometimes, we don't have control. Sometimes, a lot of the times, we don't have control over our thoughts. We might have had an inappropriate thought, or we may have done an inappropriate action, not realizing until later. Then there are ways we can purify. And this is where the Guru's incredible kindness, the Buddha's incredible kindness through the Gurus, we can do like the 35 Buddha prostrations, which we've done here. We can do Vajrasattva practice, which Geshe-la taught on earlier this year. And then Damsik Dorje, Samaya Vajra. These three practices are really powerful to purify any mistakes in our relationship with our Guru or Gurus. And then Geshe-la has got another 2 nights, like tomorrow night and Thursday night, talking about the Damsik Dorje practice. So we say Samaya Vajra in Sanskrit. Yeah? За бид нар чинь бол өөрийн сэтгэлийг одоо эрхэндээ оруулж чадаагүй байж байгаа шүү дээ. Сэтгэлийнхаа эрхэнд байгаа нисванисийнхаа эрхэнд байгаа. Тэгэхээр сэтгэлд ямар ч одоо гэмтэй янз бүрийн бодолд орч төрж болно гэж юм тийм үү? Багшийн өмнө элдв одоо гэмиг үлдэж болно. Тэр тохиолдолд ариусгач болдог шүү, арилгаж болдог шүү гэж Тэгэхээр лам багш нар бурхтын одоо ачаар бол зөндөө бол арга тэр үлдсэн нүгэл хураасан юмыг арилгаж болдог. Түүний нэг нь болохоор дүншийн 35 бурханд мөргөх алдрыг нь дуудах бид нар энд бас хамтдаа хийдэг шүү дээ. Дараагийнх нь Базарсад бурханы бяцлаглалыг үлдэх энийг гівш саяхан бяцлаглалыг хөтөлсөн бид нарт гурав дахь нь Данцагдорж бурханы бяцлаглал тарныг нь тоолох бяцлаглалыг үлдэх энийг бол одоо яг одоо явж байгаа шүү дээ. Одоо энэ маргааш
мегмар пүрүү гаргуудад гэвч тэр бясалгалыг нь түрүүний 7 хоногт 2 орсон, одоо 2 ороод ингээд өндөрлөн 4 удаагийн бясалгалын хөтөлбөр байж байгаа гэх. Тэгэхээр эдгээр үйлээр бол тэр багшийн өмнө үлдсэн лам багш гүний садтай холбоотой үлдсэн нүгэл хэлэнцийг арилгаж ариусгах болно гэж байгаа. And normally it's at 6 p.m. You didn't say that, did you? Normally 6 p.m. but it'll be 6:30 until further notice. Both nights 6:30 to 7:30. Yeah, maybe we can just mention that in case. Гүшин хичээлүүд ер нь бол 6 цагаас ордог байсан. Одоо мегамр пүрүү гаргуудад 6 хагасаас орж байгаа шүү. Ягаад гэвэл ганжуур оройтч тараад байгаа учраас 6 хагасаас 7 хагас ордог. Okay, so that's kind of a very brief finishing up of this particular topic. But as I said, and I just checked my calendar while Hulam was translating, it is Sunday the 25th, so not next weekend, the weekend after. The one-day retreat will run from 10 a.m. till 4 p.m. There will be a notice coming out, and we do ask people to register at our reception. We don't have a list there yet, but we will have. But if you wanted to stay tonight, you can tell the receptionist. I guess she'll still be there. Then that is for the reason of we provide a light lunch, and it's good if we know roughly how many people will come. За ингээд өнөөдрийн оройн хичээл өндөрлөё гэж чинь тэгээд 5 сарын 25-ны ням гарагт өглөө 10-аас өдөр 4 цаг хүртэл бүгдээрээ энэ сонссон номоо баттгах тий нэг тийм бясалгал өдөр хамтдаа өнгөрөөе гэж байгаа. Тэгээд хэрвээ 25-ны өдөр тэр өдрийн нэг өдрийн бясалгалд сунаа гэж байгаа хүмүүс бол жижигүрт бүртгүүлдэгэ гэж чинь яад бид нар хэдэн хүн ойролцоогоор ирэх юм болоо гэж тоог нь мэдчих гээд байгаа. Нэг өдөр нэг бэрээс өгдөг шүү дээ. So the shape of the retreat is very much meditation, analytical meditation, where we can have some time and with guidance of particular key points to really reflect on the topic, to take it deeper, not just something, we did that course and away it goes, but to try to take something into the heart, into the life. За тэр өдөр бол ихэнх нь бол шинжиллийн бясалгал хийдэг. Ажиглал шинжилэн тэгээд ямар учиртай юм бэ гэхэлэр бид нар одоо нэг сэдв ном ингээд сонсоод өнгөрлөө шүү дээ. Тэр жоохон мэдлэг төдий толгойд байгаад байдаг. Тэрийгэ зүрхэндээ буулгаж ирж өөртөө өөрийнхөө сэтгэлтэй нэг болгох гээд байгаа тийм бясалгал юм аа. And then start straight away actually from next Monday we're starting the next course, which is more general in nature. Maybe for many people kind of more practical, something for everyday life. Is the title we're using, and I'll try and stick to the title, is transforming negative emotions. So learning how to recognize negative emotions, their harmful aspects, mostly we know, but it's good to hear explanations, and then ways that we can begin to or continue to transform them into something positive, because it's just mental energy. So that will go then until the end of June. Дараагийн даваа гаргаас шинэ хичээл эхэлнэ гэж тэр хичээл маань илүү одоо өдөр тутмын амьдралд бид нарт хэрэгтэй юм болоо гэсэн ийм сэдвээр нөгөө за ер нь бол нисванисыг дарах гэдэг те тэгтээ одоо илүү бидэрт ойр байхын тулд нөгөө сэтгэл хөдлөлөө тэгээ намхруулах ажиллах ийм сэтгэлтэй хичээл өгж байгаа. Тэгэхээр бидний сэтгэлд байгаа янз бүрийн сөрөг муу хортой сэтгэл хөдлөл нисванис юу байна? Тэдний гэмн юу юм? Тэргээ яаж харж ажиглах юм? Яаж дарж намхруулах юм гэх тийм сэдвэр их тийм амьдралд ойрхон биднэрт хэрэгтэй тустай юм хичээл байгаа гэж. Okay, so let's dedicate now. Бид нэ зориулъя. We can begin by recalling the motivation we set at the beginning. Reminding ourselves how important and how precious are the imprints, the meritorious imprints, and we really need to protect them from our unruly minds, and especially from our negative emotions and negative minds which destroy them. And we can protect them by dedicating them to the fulfillment of our motivation.
буйны үр хөрөнгө сэтгэл сунаа гэдэг ямар чухал үлээ гэдгийг бид нар мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бас бид нар амархан элдв нисванисаар уур тэргүүт нь нисванисаар барчих гад байдаг те шатаачих гад байдаг. Тэгэхээр түүнийг зориулж хамгаалах хэрэгтэй те. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энд юунд зорж ирсэн тэр хэрэг болгон тэр зорьсон болго маань бүтэх болтугай гэж энэ буйнаа зориулъя. And then we can also dedicate by reciting the bodhicitta prayer. Yeah, we'll chant it together. Rinpoche, Maki Panam Kikyochi, Kipanam Pa Me Payam, Gong Ne Gong Du Kawa Sho. So really sincerely, may the bodhicitta that's grown increase, and where it hasn't grown, may it quickly arise. Really thinking that deeply from our hearts. Атинде дэсний сэтгэл төрөөгүй нэгэнд нь төрөх болтугай, төрсөн нэгэнд нь үл дороотч улам өдөө харивдах болтугай гэж байна зориулъя. We can also dedicate that maybe from this short course, maybe take the points that have come into our minds and what we've heard and we find to be true. And maybe take these into our everyday life and not ever forgetting the importance, the preciousness of a relationship with realized gurus. Gurus have these qualities. If we haven't met our guru yet, then we can dedicate that may this quickly arise through sincere practice, sincere wish, proper motivation. За энэ зөвхөн удаа бид нэр уулзаж ярилцсан ч гэсэн энэ асар чухал сэдв энэ номыг тийм ээ бид нэр өдөр тутамдаа амьдрал ахуйдаа марталгүй санаж энэ номын дагуу тэр зөв сэтгэлийг төрүүлэх болтугай гэж зөвлөе багштай лам багштай уулзраагүй нэг нь хэрэггүй ариун ерөөлийг талбсны хүчээр хэрэггүй ариун одоо сүжгийн хүчээр өтөр түргэн лам багштай уулзрах болтугай гэж зөвлөе. And we can dedicate for the long and stable life of His Holiness the Dalai Lama to all our precious gurus, and especially that their holy wishes can be quickly and perfectly actualized because they're only for the benefit of sentient beings. Бидний урасан сайн буян бүхний шимээр дээрхийн гигантэн Далай Лам болон улсад одоо бүхий л ихстэй Ислам багш нарын үлмий батарш болтугай. Тэдгээрийн амьтны тусад тавьсан сайн эрүүл болгоно нь өтөр түргэнээ бүтэх болтугай. You can also dedicate that Lama Zopa Rinpoche's correct reincarnation will be identified, and that Rinpoche will have all of the necessary conditions to grow up well and continue his amazing works and service to sentient beings known as the vast visions. Сайн бидний хураасан буян бүхний шимээр Цопорын бүчил амтны энэ дөрвгүй төр нь өтөр түргэнэ тодорхойлтугай. Ингээд амтны тусыг бүтээхэд бүхий л одоо нөхцөл нь тэрчлэн сайтар бүтэх болтугай гэж бүрэлдэх болтугай гэж зөвлөе. And finally, have me to pray for peace in this world. The wars that are currently happening, may they be quickly ceased. And those that are kind of starting to happen, may they also be turned back. May there be peace. May there be harmony. Энэ дэлхийн ертөнцийн амьтан бүхэн харилцан хоорондоо эвтэй найртай ин хамглан оршуултгай гэж дэлхий дээр болж байгаа элдв дайн самуун болгон өтөр түргэнэ амьдрах болтугай. За юугүй гарчих гээд байгаа тэр дайн самуун үл гарах болтугай нөхцөл бүхэн үл бүрэлдэх болтугай гэж зөвлөе. So thank you, Mashik Bhaitla. So thank you for your attendance and your interest in this particular class, course.
And I hope to see you again soon. I hope I have a voice. It seems to be dying. Maybe too much talking today. And special thanks to Hulan for translation, tirelessly translating. Breitler.